to 15 minutes, I would like to revise the things which we have seen. Okay, within a 5 to 10 minutes, I would like to revise the things which we have seen. Then I have given you one more task. What is the task? I will tell you it. I will tell it later. Okay, yesterday we have seen what postfix to infix. Okay, yesterday we have seen what postfix to infix. Uh, just wait for 5 minutes, please. Okay, fine. Fine. What we have seen, first we have seen conversion. Which conversion we have seen? Which conversion we have seen? Postfix to infix. Okay. For example, here just I show you. I already have shared my screen. Okay. Uh, just I create this table. Okay, so this one be nothing but I just suppose your uh, this is your postfix expression and it is like a b plus c star. Okay, this is your postfix expression. Okay, and this one, these are the parameter. This is nothing but current mm, symbol. This is nothing but it is your action that you are going to perform, and it is nothing but is your stack. Okay, so how to convert this postfix expression to infix expression? You read postfix string one by one from first character to last character. If incoming symbol is operand, just you push it to the stack, you push it to the stack. And if you get operator at that time, what happen? You first pop out first to operand from this stack, you perform the required operation. That is, for example, a current symbol is a, you just push it to the stack. Then there is b. Okay, you push a as well as b. Then when plus comes, what happens? You first pop. Obviously, tell me which element is get popped first. The element which comes last. So which is the element getting popped first? Which element get popped first? Plus, please tell me. Hello. Which element is get popped first? Which element? Obviously b. Okay, so we first pop b, then we pop a, and then we calculate with respect to a. We pop b, we pop
A, and we calculate what? B plus A or A plus B? We calculate what? We calculate what? B plus A or A plus B? Yes. Okay, we calculate A plus B and we push A plus B. Okay, fine. Next is nothing but it is star, sorry, it is C. So A plus B, uh, then I push this C, sorry, I push this C. Okay, next is nothing but it is what? It is star. So obviously we pop C, then we pop A plus B. Okay, then we perform what? We perform A plus B star C, and we push this A plus B star C. ओके, हे असं लिहू नका बरं का इथं. आता आपण जर तुम्ही जर हे असं लिहिलं काय ए प्लस बी आणि स्टार सी लिहिलं तर याचं मिनिंग काय? बी इंटू सी ऑपरेशन होईल ना. ओके, आपण काय पॉप करतोय? सी पॉप केला, परत काय पॉप केला? ए प्लस बी पॉप केला. आता मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन आहे. मल्टिप्लिकेशन कोणाचं आणि कोणाचं? ए प्लस बी च सी बरोबर. सो या एंटायर एंटिटीचं मल्टिप्लिकेशन होणार आहे सी बरोबर. ओके, अँड पुश. ओके, इफ यू पुश इफ यू पुश जर तुम्ही जर हे असं लिहिलं काय ए प्लस बी, ओके, आणि स्टार सी हे जर तुम्ही असं लिहिलं तर याचं मिनिंग काय? ऑब्विसली हा रिझल्ट कम्प्लिटली रॉंग होईल ना. बरोबर आहे ना? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? मल्टिप्लिकेशन आपल्याला कोणाकोणाचं करायचंय? ए प्लस बीचं, म्हणजेच काय? या टोटल एंटिटीचं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करायचं आहे. या टोटल एंटिटीचं मल्टिप्लिकेशन करायचंय कोणाबरोबर? सी बरोबर, आणि हा रिझल्ट आपल्याला पुश करायचा आहे. ओके, नेक्स्ट सिम्बॉल इज नथिंग बट इट इज स्लॅश झिरो. सो व्हॉट इज आवर infix expression? It is like this. So infix expression is a plus b star c. Is it okay? Is it okay? Hello everyone, is it okay? Only two responses, only three responses, only four responses. 5, 6, 7. Okay, 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 fine. I hope now you all are getting me. Okay, next. Next is nothing but next expression. Uh, one more example. Just I A B plus C D star minus. Okay, now tell me, when A comes, we just push it to the stack. When B comes, okay, stack becomes, it becomes A comma B. Next is what? Next is plus. Okay, so we pop B. Okay, we pop A, and we push what? A plus B to the stack, so stack becomes A plus B. Okay, next is nothing but it is what? C. So obviously we push A plus B comma C. नाही नाही, आत्ता चालू केले मी. नाही नाही. Hello. Yeah. Then when this C comes, it becomes as it is. Then what about D?
it becomes A plus B comma C comma D. Okay, next is nothing but it is what? Star. So when star comes, obviously we pop D. Okay, we pop C. Okay, and we perform C star D. Okay, so we push A plus B comma C star D. Okay. Then next is nothing but it is minus. So obviously we pop C star D. Okay. We pop A plus B and we calculate. Now don't write like this. A plus B minus C star D. Okay. Don't, if you write, definitely you will get 0 marks. Okay, what you have to do, you have to perform subtraction of what? This with this. So you have to write like this: A plus B minus C star D. Okay, and you have to push this A plus B, okay, minus this C star D, and this is the result. Is it fine? Is it fine? Hello everyone, is it fine? Okay. Yeah. I will. Viraj, don't take tension. I will discuss your doubts. Okay. But first, I would like to revise the topic which we have seen. Okay. Is it okay? Okay. Okay. Fine. So another question. Another question. This is how to convert postfix to infix. Now, again, I would like to explain how to convert prefix to infix. Okay, just I mm, okay, fine. Now, how to convert prefix to infix? Suppose expression is plus a star bc. At that time, what happens now? How to convert prefix to infix? We read our expression. How we are reading now? We are reading from last character to first character. So when current symbol C, it is operand, we just push it to the stack. Okay, next it is B. What happens? We just push uh, C comma B. Okay. Next, when star comes, at that time, what happens? We pop B. Okay, then we pop C, and here we perform what? This B into C, and we are pushing this B into C. बरोबर आहे ना? C पॉप सी पुश केला, आपण रिव्हर्स रीड करतोय. सी पुश केला, बी पुश केला, स्टार आल्यानंतर आपण काय करणार? बी पॉप केला, सी पॉप केला आणि बी इंटू सी परफॉर्म करा आणि ते पुश करा. नेक्स्ट इज नथिंग बट इट इज व्हॉट? ए. ओके, ए म्हटल्यानंतर आपण बी स्टार सी कॉमा ए. नेक्स्ट इज नथिंग बट इट इज व्हॉट? प्लस what we are doing, we pop what? A. Then we pop what? B star C. Okay, and we are pushing what? A plus this B star C, and just it is the operation A plus B star C. Okay, so this is the result. Is it fine? Is it fine? Are you getting me? Hello everyone, is it fine? Yes. Okay. One more example. One more example. Suppose plus AB. mm, Suppose this one be the example. Okay. Yes, this one. Now, how to solve this? As usual, how to solve this? Okay. When it, I am reading this expression from mm, last character to first character. So current symbol is C. In stack there is C. Then B. Okay, stack become C comma B. Okay, next when star comes, okay, we just pop B.
we just pop C, okay, and we are performing what? B star C. We are pushing B star C. Okay, here I compute B star C and here I push B star C. Next is nothing but it is sorry. Here suppose I write PQ. Okay. Next is nothing but next is what I read Q. Okay. Stack becomes B star C, comma Q. Okay. Next is P. Okay. Stack contains B star C, comma Q, comma P. Next is nothing but it is plus. What happens? We pop uh, uh, P. Okay, we pop Q and we are performing P plus Q. Okay, and we push that B star C, comma P plus Q. And next is nothing but now divided by. So what happens? We are popping uh, P plus Q. Then we are popping uh, V star C, and what we perform this P plus Q divided by this B star C. Okay. So, but do not write like this. What? Do not write like this. P plus Q divided by V star C. If you write like this, definitely it will be wrong, because what you have to do, you have to perform divide operation. What you have to divide this entire entity by this entity. Therefore, you have to write this bracket. Okay. Hmm? You have to write this bracket. So this is the your result. परत कुठं आता लिंक शेअर करू? बरं करा करा करा. अजून 10 मिनिटं लहान. ठीक आहे. ओके ओके. ठीक आहे. Okay, so this is how to convert what? Prefix expression to infix. Now, again, how to convert postfix expression to prefix expression. How to convert postfix expression to prefix expression. How to convert postfix expression to prefix expression. For example, our expression is A, B plus C star. Is it okay? Now directly we have to convert it to what? Directly we have to convert it to prefix expression. Okay. So what happens? See, what is you have to do the same thing. When you are getting current symbol as operand, push it to the stack. When you are getting current symbol as a operand, पुश इट टू द स्टॅक. ओके. आता त्यानंतर प्लस आलं. आपण तिथं काय करत होतो? तर आपण पॉप काय करणार? बी पॉप करणार. आपण पॉप काय करणार? ए पॉप करणार. आणि आपण काय पुश करत होतो? तर पोस्टफिक्स टू इनफिक्स करताना ए प्लस बी पुश करत होतो. आता आपल्याला प्रिफिक्स मध्ये करायचंय ना, तर अगोदर ऑपरेटर घ्यायचा. इथं प्लस आला आणि त्यानंतर आलं ए बी आणि पुश काय करा? प्लस ए बी. ओके. नेक्स्ट इज व्हॉट? सी. सी आलं. स्टॅक मध्ये काय? प्लस ए बी वामा सी. नेक्स्ट इज व्हॉट? स्टार. ऑब्विसली तुम्ही पॉप काय करणार? सी पॉप करा. ओके. त्यानंतर पॉप काय करणार? प्लस ए बी पॉप करा. ओके. आणि त्यानंतर स्टॅक मध्ये काय पुश करणार? त्यानंतर स्टॅक मध्ये काय पुश करणार? दिस प्लस ए बी. त्यानंतर सॉरी ओके, स्टॅक मध्ये काय पुश करणार आता? स्टार प्लस ए बी सी अँड इट इज स्टार प्लस ए बी सी. बरोबर आहे ना? पॉप काय केलं? सी पॉप केलं, प्लस ए बी पॉप केलं आणि आता प्रिफिक्स मध्ये कन्वर्ट करायचं, त्यामुळे अगोदर ऑपरेटर दिला.
स्टार, त्यानंतर दिस एंटिटी इट बिकम स्टार प्लस एबीसी, स्टार प्लस एबीसी. इज इट फाईन? इज इट फाईन? हॅलो एव्हरीवन, इज इट फाईन? जसं तुम्ही पोस्टफिक्स टू इनफिक्स करताय ना, एक्झॅक्टली तसंच आहे. फक्त आपण तिथं काय करतोय तर दोघांच्या मध्ये ऑपरेटर देतो. इथं आपल्याला काय करायचंय, अगोदर ऑपरेटर द्यायचा आहे. इज इट फाईन? इज इट फाईन? सो आणि सेम हाऊ टू कन्वर्ट प्रिफिक्स टू पोस्टफिक्स. ओके, हाऊ टू कन्वर्ट प्रिफिक्स टू पोस्टफिक्स. सपोज आवर प्रिफिक्स एक्सप्रेशन इज प्लस ए स्टार बीसी. आता या केसमध्ये तुम्ही काय करणार, या केसमध्ये तुम्ही काय करणार तर रिव्हर्स रीड करणार. ओके, आता प्रिफिक्सचं पोस्टफिक्स मध्ये करायचंय. सी स्टॅक मध्ये पुश करा, स्टॅक मध्ये पुश करा. बी आला, इथं काय केलं, सी क्वामा बी. ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट इट इज व्हॉट, स्टार. स्टार म्हटल्यानंतर तुम्ही काय करणार, ऑपरेटर आला, पॉप काय करा, बी पॉप करा. त्यानंतर पॉप काय करा, सी पॉप करा. आणि त्यानंतर परफॉर्म काय करणार आपण, बी सी स्टार, कारण आपल्याला पोस्टफिक्स मध्ये करायचंय ना. इट बिकम्स बी सी स्टार. नेक्स्ट इज नथिंग बट इट इज व्हॉट, ए. सो स्टॅक मध्ये काय आलं, बी सी स्टार कॉमा ए. नेक्स्ट इज नथिंग बट इट इज व्हॉट, प्लस. प्लस म्हटलं की तुम्ही काय ऑपरेटर स्टॅक मधून काय पॉप केला, ए पॉप केला. स्टॅक मधून काय पॉप केला, बी सी स्टार पॉप केला. आणि त्यानंतर काय करणार तुम्ही, प्लस म्हणजे काय, ए त्यानंतर बी सी स्टार आणि इथं आलं प्लस. आणि हे ए बी सी स्टार आणि प्लस. इज इट ओके? इज इट ओके? दिस इज हाऊ टू कन्वर्ट प्रिफिक्स टू पोस्टफिक्स. बरोबर आहे ना? बरोबर आहे विराज? इज इट ओके? अभिषेक? नेक्स्ट, इज इट ओके? Shejal Patil, do you have network problem now? Shejal, are you able to hear me? No. So, are you getting me, Shejal? Have you got which I have taught today? Okay, fine. Next, uh, one more person, Dotre. What? Sri Vinayak Dotre. Hello, Sri Vinayak. Hello, Sri Vinayak Dotre. Who is Sri Vinayak? So today I found one more person in our class, and I have found that person first time. Jay Khalate. Who is Jay Khalate? Who is Jay Khalate? Okay, fine. Now I hope you are well familiar with conversions, and we have seen all types of conversion. What? Yeah, Rucha. Okay, okay, fine, Rucha. Have you got everything which I have taught? Now, can you convert last example, this prefix expression to postfix expression? Okay, how to convert this prefix expression to postfix expression? Okay, direct postfix मध्ये करायचे. C, you have to push C. Then what? Next is nothing but it is B. Okay, stack मध्ये काय आलं, C, comma B. Okay, next is nothing but it is what? Star. Stack मध्ये काय आलं,
आता पॉप काय केला, बी पॉप केला, पॉप काय केला, सी पॉप केला, आणि काय परफॉर्म करणार तुम्ही, पोस्टफिक्स मध्ये करायचंय ना. डी सी स्टार इथं आलं, बी सी स्टार. नेक्स्ट इज व्हॉट, डी स्टॅक मध्ये काय आलं, बी सी स्टार कॉमा डी. ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट इट इज ए. स्टॅक मध्ये काय आलं, बी सी स्टार कॉमा बी कॉमा ए. नेक्स्ट इज नथिंग बट इट इज व्हॉट, प्लस. मग आता काय करणार तुम्ही, पॉप केला, ए ला पॉप करा, पॉप करा, डी ला पॉप करा, आणि परफॉर्म काय करणार, ए डी प्लस. स्टॅक मध्ये काय आलं, बी सी स्टार, बी सी स्टार सॉरी, आणि इथं काय आलं, ए डी प्लस. ओके, इज इट फाईन, बी सी स्टार कॉमा AD plus. Next is nothing but it is what, raised to, sorry, it is divided by. So आपण पॉप काय करणार, AD plus पॉप करा, BC स्टार पॉप करा, आणि काय येणार, AD plus BC स्टार आणि डिवायडेड बाय. इज इट फाईन, दिस इज रिझल्ट. इज इट फाईन, इज इट फाईन, हॅलो एव्हरीवन, इज इट फाईन. बरोबर आहे ना रिझल्ट कॅल्क्युलेट केलेला. ओके फाईन. तर ठीक आहे. दिस हिअर आय डिक्लेअर एंड ऑफ दी end of unit number 3. Here I announce end of unit number 3. Okay, so what we have seen, there are few concepts. Okay, applications of stack. आपण कुठले स्टॅकचे ऍप्लिकेशन कुठले कुठले बघितले, इनफिक्स टू पोस्ट, सॉरी, एक्सप्रेशन कन्व्हर्जन. त्यामध्ये आपण काय कुठले कुठले कन्व्हर्जन बघितले, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बघितलं, इनफिक्स टू प्रिफिक्स बघितलं, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स बघितलं, पोस्टफिक्स टू सॉरी प्रिफिक्स टू इनफिक्स बघितलं, त्यानंतर पोस्टफिक्स टू प्रिफिक्स बघितलं, प्रिफिक्स टू पोस्टफिक्स बघितलं. ओके, त्यानंतर आपण पुढे काय बघितलं, इव्हॅल्युएशन. वी हॅव सीन इव्हॅल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, वी हॅव सीन इव्हॅल्युएशन ऑफ प्रिफिक्स एक्सप्रेशन. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन काय आहे स्टॅकचं, तर टू चेक वेल फॉर्मडनेस ऑफ पॅरेंथेसिस. त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं की ओपनिंग ब्रॅकेट आली, पुश करा, क्लोजिंग ब्रॅकेट आली, पॉप करा. असं आपण कधीपर्यंत करत जाणार, फर्स्ट कॅरेक्टर टू लास्ट कॅरेक्टर, आणि फायनली जस्ट वी चेक द स्टेटस ऑफ दिस स्टॅक. इफ top equal to -1, it means there is well formedness of parenthesis. बरोबर आहे ना. आपण काय करणार आता, दिलेलं एक्सप्रेशन ओपनिंग ब्रॅकेट असेल पुश करणार, क्लोजिंग ब्रॅकेट असेल पॉप करणार. मग दिलेल्या एक्सप्रेशन मध्ये नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रॅकेट इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रॅकेट असेल, तर ऑब्विसली ऍट डी ला स्टॅक कसा असला पाहिजे तुमचा, स्टॅक कसा असला पाहिजे तुमचा, हॅलो एव्हरीवन, स्टॅक कसा असला पाहिजे तुमचा, ऑब्विसली एम्प्टी असला पाहिजे ना. ओके, कारण नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रॅकेट, जेवढ्या नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रॅकेट आहेत तेवढ्या नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रॅकेट असतील. त्या केसमध्ये आपण काय करतोय, ओपनिंग ब्रॅकेट आली पुश केला, ओपनिंग ब्रॅकेट आली पुश केला, क्लोजिंग ब्रॅकेट आली पॉप केलं, क्लोजिंग ब्रॅकेट आली पॉप केलं. ऑब्विसली मग जेव्हा तुमचं एक्सप्रेशन एंडला याल, वेन यू कम ऍट /0, त्यावेळेस ऑब्विसली स्टॅकचा स्टेटस काय असणार आहे, तो एम्प्टी असणार आहे ना. ओके, बट आता जर फॉर एक्झाम्पल जर सपोज तुमचं एक्सप्रेशन असं असेल काय, डायरेक्टली हिअर आय ओपन प्रिंट विंडो. ओके, जस्ट आय ओपन द प्रिंट विंडो. ओके, and if your expression is like this, okay, opening bracket a plus b, ओके, क्लोजिंग ब्रॅकेट. बघा ना, ओपनिंग पुश केली, ओपनिंग पुश केली, ए प्लस बी, क्लोजिंग पॉप करा म्हणजे ही पॉप होईल. नेक्स्ट ला 0ला स्टॅक एम्प्टी आहे का नाही, देर इज नो वेल फॉर्मडनेस ऑफ पॅरेंथेसिस. किंवा असं असेल ओपनिंग क्लोजिंग, हे स्टॅकला आपण जाणार. ओके, ओपनिंग पुश करा, एक झालं, प्लस झालं, बी झालं. आता क्लोजिंग आली, ही पॉप होईल, क्लोजिंग आली म्हणजे टॉप इथं जाईल. ओके, आणि परत ही क्लोजिंग आली, परत टॉप अंडरफ्लो होईल ना, -1 चा -2 होईल. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट, हाऊ वी आर युझिंग स्टॅक
टू चेक वेल फॉर्मडनेस ऑफ पॅरेंथेसिस. बरोबर आहे ना. आता नेक्स्ट ऍप्लिकेशन काय स्टॅकचं, तर सिम्पल आहे, काय नाही, टू रिव्हर्स द स्ट्रिंग. आता स्ट्रिंग कशी रिव्हर्स करणार मला सांगा बरं. आता फॉर एक्झाम्पल आपला सपोज दिस इज दी स्टॅक, ओके, आणि स्ट्रिंग आहे ABC. तर स्ट्रिंग कशी रिव्हर्स करा, तर रिव्हर्स करण्यासाठी काय करायचं, पुश करत जावा कॅरेक्टर. ए पुश करा, बी पुश करा, सी पुश करा. एकदा का स्लॅश झिरोला आला की एक एक कॅरेक्टर पॉप करा आणि प्रिंट करा. सी पॉप होईल, बी पॉप होईल, ए पॉप होईल. सो दिस इज हाऊ वी कॅन मेक यूज ऑफ स्टॅक टू रिव्हर्स द स्ट्रिंग. बरोबर आहे ना. यात आता एक्सप्लेन करण्यासारखं आय डोंट थिंक की काय आहे. काय करायचंय, स्ट्रिंग कशी रिव्हर्स करायची, तर जो ही इनपुट स्ट्रिंग आहे ती कशी स्टॅक म्हणजे मेमरीमध्ये स्टोअर होईल. ABC शेवटी स्लॅश झिरो, हा तुमचा 0th इंडेक्स, हा फर्स्ट इंडेक्स, हा सेकंड इंडेक्स, हा थर्ड इंडेक्स. तुम्ही काय करणार, जोपर्यंत स्लॅश झिरो येत नाही तोपर्यंत ए पुश करा, बी पुश करा, सी पुश करा. एकदा का स्लॅश झिरोला आलं की तुम्हाला आयडेंटिफाय होणार इट इज एंड ऑफ द स्ट्रिंग. मग काय करा, एक एक जोपर्यंत स्टॅक एम्प्टी होत नाही तोपर्यंत एक एक कॅरेक्टर पॉप करा आणि प्रिंट करा. सी पॉप करा, प्रिंट करा, बी पॉप करा, प्रिंट करा, ए पॉप करा, प्रिंट करा. म्हणजे तुम्हाला काय प्रिंट होईल, CBA. हॅव यू गॉट, हॅलो एव्हरीवन, आर यू गेटिंग मी ऑर नो, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट, हॅलो एव्हरीवन, ओके अँड फाईन. आणि लास्टचं ऍप्लिकेशन आहे डेसिमल टू बायनरी कन्व्हर्जन. आता फॉर एक्झाम्पल डेसिमल टू बायनरी कन्व्हर्जन एकदम सिम्पल आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा असंच करणार. फॉर एक्झाम्पल सपोज नंबर इज 10, ओके, इफ आय डिवाइड बाय इट 2. आता आपण इतर स्टॅक मध्ये काय करा तुम्ही, तर तुमचं जे हे आहे रिमाइंडर, यू हॅव टू मेंटेन द रिमाइंडर. 10 divided by 2, remainder is what, 0. Okay, division is 5. Again if you divide it by 2, हॅलो हा सर. हॅलो, सर किती वेळ सेशन चालू आहे अजून? दोन, जास्तीत जास्त 2 मिनिट मॅडम. ओके ओके. त्यांना गुगलने लिंक शेअर केलेली आहे, त्यांना नंतर हा सेशन नंतर जॉईन ओके होऊ ओके ओके शकतात. ओके, विदिन ऑल्सो 5 मिनिट. जॉईन आफ्टर 2 minutes आफ्टर दिस सेशन, जॉईन दिस ओके 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 अपडेटेड लिंक व्हॉट आय एम सेइंग. ओके ओके ओके. 5, ओके. आता 10 ला डिवाइड केलं 2 ने, मी इथं डिव्हिजन लिहिली 0. ओके, रिमाइंडर आली 0, डिव्हिजन इज 5. आता 2, आता 2 ला परत डिवाइड करा, 5 ला परत डिवाइड करा 2 ने, डिव्हिजन इज व्हॉट 2, रिमाइंडर इज व्हॉट 1. परत आता इथं 2 ला डिवाइड करा 2 ने, डिव्हिजन इज 1, रिमाइंडर इज 0. आता परत याला 2 ने डिवाइड करा, डिव्हिजन इज 0, रिमाइंडर इज 1. ओके, आणि तुम्ही काय करणार, तर हे जे आहे ना, हे हे स्टॅक मध्ये असं पुश करत जाणार ना. पहिल्यांदा काय 0 पुश केलं, परत हे काय 1 पुश केलं, परत हे 0 पुश केलं, परत हे काय, ह्या रिमाइंडर, आता ही पहिली जी रिमाइंडर आहे ती पुश करा, परत हे 1 पुश करा, परत हे 0 पुश करा, परत हे 1 पुश करा. आता फायनली काय करायचं, एकदा का इथं डिव्हिजन 0 आली, एक एक व्हॅल्यू पॉप करायची. म्हणजे 1 पॉप करा, प्रिंट करा, 0 1 0. So what is decimal of this, what is decimal of this, what is decimal of this, समजतंय ना काय. हॅलो, आर यू गेटिंग मी ऑर नो. इथं काहीच केलं नाही मी, जस्ट 2 ने डिवाइड करा, रिमाइंडर फक्त स्टॅक मध्ये. आता 10 ला डिवाइड केलं 2 ने, रिमाइंडर आली 0, ती स्टॅक मध्ये पुश केली. 5 ला डिवाइड केलं 2 ने, रिमाइंडर आली 1, स्टॅक मध्ये पुश केली. 2 ला डिवाइड केलं 2 ने, रिमाइंडर आली 0, स्टॅक मध्ये पुश केली. 1 ला डिवाइड केलं 2 ने, रिमाइंडर आली 1. आता इथं 0 आलं की काय नाही, डायरेक्टली एक एक पॉप करा, यू विल गेट द रिझल्ट. सो दिस इज हाऊ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बायनरी. ओके, आणि हिअर आय अनाऊन्स एंड ऑफ युनिट नंबर 3. स्टॅकचं युनिट आपलं कम्प्लीट झालंय, आपल्या 5 असाइनमेंट कम्प्लीट झालेत. फक्त एक थिअरॉटिकल कन्सेप्ट रिमेनिंग आहे, मल्टी स्टॅक. तो मंडेच्या लेक्चरला विदिन 5 मिनिट आय विल एक्सप्लेन. अदरवाइज हिअर आय डिक्लेअर एंड ऑफ युनिट नंबर 5. आता पल्लवी मॅडम तुम्हाला रिगार्डिंग असाइनमेंट, मी तुम्हाला असाइनमेंट गुगल क्लासरूमवर सेंड केलेले आहे, त्याच्याबद्दल पल्लवी मॅडम तुम्हाला डिस्कस करतील. आणि जो काही वेळ आहे तो तुम्हाला, यू हॅव टू कम्प्लीट असाइनमेंट बिफोर संडे. सो पल्लवी मॅडमनी जी लिंक पाठवली आहे, जस्ट त्या लिंकला जॉईन व्हा सर्वजण. ओके फाईन, you can leave this meeting, you can leave the meeting.